स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। 70 साल बनाम 7 महीने। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब दे विच सरकार है वो वार-वार ये दावा करती है कि 7 महीने बनाम 70 साल तुसीं हिसाब लगा लो तो 7 महीने ज़्यादा भारी पैणगे। अज तुसीं कोई भी मुल्क की कोई भी अखबार वड्डी अखबार चुक के देख लो तो उसके फ्रंट पेज के उत्ते पूरे का पूरा पेज है जिहड़ा वो इश्तिहार दे नाल भरिया होया ते ये दस्सण दी ते दर्शाउण दी कोशिश की जाती है कि 7 महीनों दे विच जो असी कर चुके हैं, जो असी कीता है, वो 70 सालों ते भारी पैंदा दिखाई दे रहा है। भावें वो एजुकेशन के खेत्र दे विच होवे, भावें फाइनैंस के खेत्र दे विच होवे, भावें स्पोर्ट्स के खेत्र दे विच होवे, भावें लोकां दे विकास की गल होवे, बिजली के बिल होण, बहुत सारी तमाम गल्लां ने जिहड़ियां वार वार गिणाईयां जांदियां ने कि साडी सरकार ने 7 महीनों दे विच वो करके दिखाया जो पिछलियां पार्टियां ते पिछलियां सरकारां 70 सालां दे विच नहीं कर पाईयां। इस ते लगातार इतराज़ है जिहड़े विरोधी धिरां जरूर जता रही ने कि जो कुछ भी तुसीं देख रहे हो ये पिछले 70 सालों के ही बनिया। जो दावा तुसीं करते हो 7 महीनों का तो हुण बनिया, 70 सालों के सब कुछ बनता रहा। नाल ही दावा विरोधी पार्टियां करदियां ने कि जेकर 7 महीनों के वाकई तुसीं बहुत वधिया कुछ काम किया होवे तो तुहानूं दस्सण की जरूरत नहीं पैंदी, तुहाडा काम बोलदा है, अखबारां दे विच लिखण की जरूरत नहीं पैंदी कि साडा काम बोलदा है। इस करके ये जिहड़ा करोड़ां रुपया इश्तिहारबाजी ते खर्च किया जा रहा वो अखबारां दा जिन्हां दा पंजाब दे नाल कोई लेना देना नहीं है। केरला तो लैके करनाटका तो लैके गुजरात तो लैके हिमाचल तो लैके तमाम उन्होंने अखबारों के वड्डे वड्डे इश्तिहार दिते जाते हैं जिन्हों का पंजाब दे नाल कोई लेना देना नहीं है। विरोधी धिरां कहंदियां ने कि पार्टी अपना प्रचार है जिहड़ा सरकारी पैसे दे नाल, लोकां दे पैसे दे नाल कर रही है, पर जमीनी हकीकत 7 महीनों दे विच की कुछ होया ये जानने की अज असीं कोशिश करांगे। नॉन पोलीटिकल डिबेट रखी है क्योंकि पोलीटिकल धिरां ने जिहड़ियां वो आपो अपने सोले जरूर गांदियां रहिंदियां ने, असल मुद्दा जिहड़ा वो किते ना किते भटक जांदा। इस करके असीं जिहड़े माहर अज बुलाए ने, सीनियर पत्रकार भी ने, सियासी माहर भी ने, आरटीआई कारकुन भी ने, उन्हां दे जरिए जानने की कोशिश करांगे क्योंकि वो लोकां च विचरदे ने, ग्राउंड ते रहिंदे ने, उन्हां नूं बेहतर तरीके नाल पता है कि 7 महीनों दे विच पंजाब दे विच किन्ना वड्डा बदलाव आया। उस बदलाव नूं जिसनूं वोटां पईयां सी वाकई वो धरातल ते बदलाव नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहा। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सब तो पहला जान पछाण करा देने। साडे नाल माणक गोयल साहब जुड़े हुए हैं, आरटीआई कारकुन ने, प्रमोद छाबड़ा साहब सियासी माहर ने, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। बहुत बहुत स्वागत है तिन्ने मेहमानों का क्योंकि ये मुद्दा जिहड़ा ये पंजाब के हर वर्ग दे नाल जुड़िया होया, भावें वो व्यापारी वर्ग होवे, भावें वो नौकरी पेशा लोग होण, क्योंकि कोई भी सरकार जदों किसी सत्ताधारी धिर जिहड़ी है सत्ता संभालदी है सूबे दे विच तां उसदे जो भी फैसले होंदे ने हर एक नूं प्रभावित जरूर करते हैं। मैं शुरुआत करांगा माणक गोयल साहब तो। गोयल साहब ने बहुत सारे ज़्यादा आरटीआईयां पाईयां ने, आरटीआई दे राहीं खुलासे भी करते हैं और कई बार तो लगता है कि आरटीआई ना होंदी तो बहुत सारिया गल्लां तो सानूं पता ही ना लगदियां कि की गल्लां हो रही ने, की गल्लां कीतियां जा रही ने, कितना पैसा कित्थे खर्च किया जा रहा है भला होवे आरटीआई का, जिस दे नाल घट्टो घट्ट ये तस्वीर तो साफ हो जाती है कि जिहड़ा पैसा किसी होर थां ते लगना सी वो पैसा कित्थे लग रहा है। करोड़ां रुपया के इश्तिहार जिहड़े लाए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ने जिहड़े विरोधी धिरां जिहड़ियां वो यही तंज कस रही ने कि जिहड़े करोड़ां रुपए तुसीं इश्तिहार ते ला रहे हो वो करोड़ां रुपए जे लोकां ते लाए होंदे तां तुहाडी प्रशंसा जिहड़ी वो शायद इश्तिहारबाजी तो कई गुणा वध हो जाती। सब तो पहला माणक गोयल साहब तो शुरुआत करते हैं। गोयल साहब, क्योंकि इश्तिहार छापना, इश्तिहारबाजी के लिए अलग बजट हर सरकार रखती है, यही सरकार नहीं है, भावें वो कांग्रेस की सरकार होवे, अकाली दल की सरकार होवे, सारियां सरकारां करदियां ने और खाली पंजाब दी नहीं बाकी सूबे दी सरकारां भी करदियां ने। 7 महीनों दे विच अजिहा तुहानूं क्यों लगता है कि इस सरकार ने बल्क दे विच थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए ते ये कोई नवी गल नहीं है कि ये कोई होना या ये पुरानियां सरकारां विच भी चाहे अकाली दल दी, कांग्रेस दी, जिहदा भी सीगा, हर एक सरकार दा एक बजट हुंदा, पर बजट दी एक लिमिट होनी चाहिए, खास करके उस सूबे दी जिहड़ा कि पहलां ही मतलब इन्हां ने आप नहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा भी 3.25 लाख करोड़ का बजट साडे ते कर्जा हैगा, वाइट पेपर जारी किया। इहो जिहे सूबे लई इश्तिहारबाजी की एक लिमिट होनी चाहिए है। हुण तुसीं पिछले 7 दिनां दी अखबारां चक के देख लो, 7 चों 5 दिन फ्रंट पेज का इश्तिहार आया है जिसकी कीमत करोड़ों दे विच है। वो पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया एडिशन दे विच आया है। मतलब मेरे तो समझ तो बाहर है भी जे तुसीं इश्तिहार देना भी है तो पंजाब तो बाहर क्यों दिंदे हो? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਵਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਪੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਢ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਟਾ ਐਡਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਲੱਸ YouTube ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਐਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 85%। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ 85% ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੂਗਲ ਐਡਸ ਤੇ ਮੈਟਾ ਐਡਸ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਮਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵਰਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 7 ਮਹੀਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਜਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 50 ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਚੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 14-15% GST ਦੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੇਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ADVT ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੂਬ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਢੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਾ ਪੈਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠਰਮੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਈ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਬਨਾਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਨਾਮ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ 10% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ 10% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6% ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਅੱਛੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟਾਇਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠਰਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੱਚੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 800,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਸ ਦਾ ਫਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 22%। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, 22% ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 67% ਵਧੀ ਹੈ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਵਧੀ ਹੈ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਵਧੀ ਹੈ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 22% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਹਿਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 22% ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ BMW ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਝੂਠ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਾਈਬਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5500 ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਲਾਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 16 ਮੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟਲਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਨਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੜਫੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਠਰਮ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। हाँ, मैं एक मिनट आया थोड़े को गोयल साहब, एक मिनट आया। साधु सिंह बराड़ साहब तो एक रिएक्शन ले लिए। बराड़ साहब, मेरी आवाज आ रही है थानू? साधु सिंह बराड़ साहब, चलो साधु सिंह बराड़ साहब को बाद से चलांगे, प्रमोद छाबड़ा साहब को चलते हैं। छाबड़ा साहब, एक गल मैं जरूर पूछना चाहना है इस सारे प्रकरण दे विच जिहड़ी नज़र आती है, सरकार कहती है कि सानू थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ 3000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਸੀਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੋਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ 8 ਸੀਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ RTI ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਜੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ, ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਦੇ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਬਗਾਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚੌਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਈਡਸ ਨੇ ਚੌਪਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀ ਪਾਊਗਾ 30 ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਆਪਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੂਪਹੋਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਾਈਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਰੇਟ, ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਇਆ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਕਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੇਟੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿਉੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਪਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਵਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਨਾਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਹਲੇ,
पूरी तरह काम ग्राउंड लैवल ते करे और जो काम सरकार कर रही है उदे ही इश्तिहारबाजी की जाए तो बेहतर रहेगा। पर सवाल वड्डा ये जरूर खड़ा होता है, जिवें गोयल साहब ने कहा कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इश्तिहार हर रोज़ छप रहा है, तो 2 करोड़ रुपया वापस किवें आएगा या पंजाब दा इहदे विच की भला होएगा, ये सवाल सरकार ते ही छड्डदे हैं। सरकार ही दसे कि करोड़ों रुपया की इश्तिहारबाजी का पंजाब नूं लाहा की मिलण वाला। देश दुनिया दी बाकी खबरां लई बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्नवाद।